اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز پاکستانیوں، آج میں آپ کو لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والے ایسے خطرہ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جس سے حکومت تو بے خبر ہے ہی، لیکن اس خطرے سے متاثر ہونے والی عوام بھی اسے معمولی سمجھ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ورلڈ وار 2 میں جب جرمن نازیوں نے پولینڈ پر قبضہ کیا تو نازیوں نے پولینڈ کا تعلیمی نظام دھرم بھرم کر دیا۔ اسکول اور کالجز کو فوجی بیرکس میں تبدیل کر دیا گیا اور یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی لیبارٹریز میں سے قیمتی سامان اٹھا کر اپنے ملک لے گئے۔ پولش شہریوں پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کر دیے اور بچوں کو صرف پرائمری سطح تک معمولی تعلیم دی جاتی یا صرف فنی تعلیم دی جاتی تاکہ پولینڈ کی آنے والی نسل نازیوں کی غلام بن کر رہ سکے۔ لیکن پولینڈ کے اساتذہ کرام اور پروفیسرز اس خطرے کو جلد بھانپ گئے اور انہوں نے ایک سیکرٹ ٹیچنگ آرگنائزیشن بنائی اور اس کے تحت اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر چھپ چھپا کر انڈر گراؤنڈ تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور پکڑے جانے پر کئی اساتذہ، پروفیسرز اور طالب علموں کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، اور بعض اپنی قوم کو بچانے کے لیے پھانسی کے پھندے تک چلے گئے۔ لیکن ان کی جانوں کے نذرانے پولش تہذیب و تمدن اور اپنی قوم کی ترقی اور بقا کا باعث بنے۔ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کا اصل مقصد قوموں کی زندگی، ان کی بقا اور ترقی کے لیے تعلیم و تدریس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے ملک پاکستان کو لاحق حقیقی خطرے کی طرف۔ پوری دنیا کی طرح کورونا لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان کے تعلیمی ادارے بھی بند پڑے ہیں، امتحانات کینسل اور بچوں کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر بچے کو معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرے، لیکن پاکستان ایجوکیشن سٹیٹسٹکس 2016-17 کے اعداد و شمار کے مطابق 2016-17 میں پاکستان میں کل 3,20,000 تعلیمی ادارے تھے۔ ان میں سے 62% سرکاری جبکہ 38% نجی شعبہ کے تھے۔ اگر طلبہ کی بات کی جائے تو تقریباً 5 کروڑ سے زائد بچے زیر تعلیم رہے، اور ان میں سے 47% بچوں کو حکومت تعلیم مہیا کرتی رہی تو 43% بچوں کو پڑھانے کی حکومتی ذمہ داری پرائیویٹ ادارے پوری کرتے رہے۔ اگر اساتذہ کرام کی بات کریں تو 49% اساتذہ سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے رہے تو 51% اساتذہ نجی شعبہ میں۔ اگر 2016-17 کے اعداد و شمار کے مطابق اساتذہ کرام کی کل تعداد 20 لاکھ مان لی جائے تو 10 لاکھ سے زائد اساتذہ کو روزگار مہیا کرنے کی حکومتی ذمہ داری پرائیویٹ اداروں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھی۔ اور آج پاکستان پرائیویٹ سکولز کی صرف ایک تنظیم آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے اعداد و شمار کے مطابق نجی شعبہ میں 2 کروڑ سے زائد طلبہ، 2 لاکھ سکولوں میں 15 لاکھ اساتذہ کرام کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اوس طالب علم فی اسکول 100 طالب علم بنتی ہے، اور اسی طرح اوس ٹیچرز فی اسکول 7 سے 8 ٹیچرز بنتی ہے۔ اس تنظیم کے صدر جناب کاشف مرزا کے مطابق ان 2 لاکھ سکولز میں سے 90% سکولز یعنی 1,80,000 سکولز کرایہ کی بلڈنگز میں ہیں، اور ان 2 لاکھ سکولز میں سے 85% سکولز یعنی 1,70,000 سکولز کی ماہانہ فیس 2,000 روپے سے کم ہے، اور 13% سکولز یعنی 26,000 سکولز کی ماہانہ فیس 2,000 روپے سے 5,000 روپے کے درمیان ہے۔ 1% سکولز یعنی 20,000 سکولز کی ماہانہ فیس 5,000 روپے سے 10,000 روپے کے درمیان ہے۔ اسی طرح باقی کے 1% سکولز یعنی 20,000 سکولز کی ماہانہ فیس 10,000 روپے سے زائد ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 1,80,000 سکولز کرایہ کی بلڈنگز میں چل رہے ہیں، اور اسی طرح 1,70,000 سکولز کی ماہانہ فیس 2,000 روپے سے کم ہے۔ اب ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ سکول ایسے بنتے ہیں جو کرایہ کی بلڈنگز میں بھی ہیں اور ان کی ماہانہ فیس بھی 2,000 روپے سے کم ہے۔ اب اگر اس اعداد و شمار میں غیر رجسٹرڈ سکولز اور ایوننگ اکیڈمیز کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد بڑے آرام سے 2 لاکھ اداروں سے تجاوز کر جائے گی۔ ایوننگ کوچنگ اکیڈمیز کو جو کہ سرے سے ہی نظر انداز کر دی جاتی ہیں،
इस तालीमी निज़ाम में इन अकेडमीज़ की अहमियत के अंदाज़ा के लिए मैं आप सबको एक चैलेंज कर रहा हूँ। सरकारी असातिज़ा से पेशगी माजरत के साथ, सरकारी असातिज़ा हमारे हीरो हैं और हमारे सरों का ताज हैं, लेकिन जो चैलेंज मैं करने जा रहा हूँ वो सरकारी असातिज़ा के लिए हरगिज नहीं है, बल्कि ये चैलेंज सरकारी मशीनरी के लिए है। तो चैलेंज ये है कि आपने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स देखे होंगे जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ दाखिला लेते हैं और पढ़ते अकेडमीज में हैं। तो मेरा चैलेंज ये है कि आया कभी आप में से किसी ने ऐसा स्टूडेंट भी देखा है जिसने इसके उलट किया हो, यानी वो ये कहे कि मैंने अकेडमी में सिर्फ दाखिला लिया है, पढ़ना तो मैंने स्कूल या कॉलेज से है। अगर किसी के इल्म में ऐसा एक भी स्टूडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे और तमाम नाजरीन को लाजमी बताएं। तो इस बात से आपको बच्चों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने में अकेडमीज के किरदार की अहमियत को समझ जाना चाहिए। और हम सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की एक बड़ी तादाद सालाना इम्तिहानात की तैयारी अकेडमी से ही करती है। माजरत के साथ वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन असल खतरे से आगाह करने के लिए इन हकायक से पर्दा उठाना बहुत जरूरी था। अब आते हैं असल खतरे की तरफ है। अब इनमें वो इदारे जो किराया की बिल्डिंग में हैं और माहाना फीस भी 2000 से कम वसूल कर रहे हैं, ये तमाम इदारे लॉकडाउन के बायस फीसों की अदम वसूली, बिल्डिंग्स की किरायों, यूटिलिटी बिल्स, उसातिज़ा और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस तबाही के दहाने पर खड़े हैं। इन बुरे हालात में अगर इनमें से 50% इदारे खुदा न खास्ता बंद होते हैं तो इससे तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा तलबा के मुतासर होने के साथ साथ 7 लाख से ज्यादा अफराद के बेरोजगार होने का खदशा भी है। क्या हुकूमत इन बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कर पाएगी? और ऐसी हुकूमत जो पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को तालीम फराहम करने से कासर है, वो मजीद 1 करोड़ तलबा का बोझ उठा पाएगी? इन खदशात की बिना पर अगर खुदा न खास्ता तालीमी निज़ाम कोलैप्स करता है तो हुकूमत और साथिया के बाद सबसे ज्यादा नुकसान वालिदैन को होगा। और अगर देखा जाए तो ये मसला हकीकी मानों में इन वालिदैन का है जिनके बच्चे ऐसे स्कूल्स और अकेडमीज में ज़ेर तालीम हैं जिनके मालकान लॉकडाउन के बायस कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं और अपने इदारों को बंद करने का सोच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये वालिदैन अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? हुकूमत तो पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है, वो तालीमी शोबा को बचाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी, ना मराआत की सूरत में, ना कर्जों की फराहमी की सूरत में। और जो मालकान इन खतरनाक हालात में इदारों को खुलवाना चाहते हैं तो इनकी इस ख्वाहिश की अगर तकमील हो भी जाए तो हुकूमती प्रमोशन पॉलिसी और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए ज्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को घरों पर रखने को ही तरजीह देंगे। वालिदैन, निजी इदारों के मालकान और अवाम तीनों मिलकर दरअसल इक़दाम उठाएं तो इस खतरनाक सूरत हाल से निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो वो बिल्डिंग मालकान जिनकी आमदनी के ज़राए इन बिल्डिंग्स के अलावा भी हैं, वो इन स्कूल्स और अकेडमीज के किराए मुअख्खर कर दें, यानी आने वाले महीनों में वसूल कर लें। और कई मालकान ऐसा कर भी रहे हैं और उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए वालिदैन को खुद मैदान में आना होगा और अगर वो अपने बच्चों के स्कूल अकेडमी की फीस अदा करने के काबिल हैं तो लाजमी अदा करें। जो वालिदैन सादे हैसियत हैं वो मालकान को कर्जे हसना देकर अपने बच्चों के इदारों को बचाएं। और सबसे अहम किरदार पाकिस्तानी कौम का फख्र, वो मुखय्यर हजरात जो मुश्किल की हर घड़ी में गरीब अवाम की दिल खोल कर मदद करते हैं। ऐसे मुखय्यर हजरात को पोलैंड की तारीख ताज़ा करते हुए पाकिस्तानी कौम को इस तालीमी बहरान से निकालने के लिए सामने आना चाहिए और अपने इलाके के ऐसे निजी तालीमी इदारे जो लॉकडाउन के बायस शट डाउन होने जा रहे हैं, इनके मालकान से खुद मिलें और जहां अल्लाह की राह में खर्च करके ढेरों दुआएं और सवाब कमाते हैं वहां इनको खुद कर्ज हसना की ऑफर करें, क्योंकि इन मालकान में से अक्सरियत बहुत खुददार है। खुदारा पाकिस्तानी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि जो इदारे इस मुश्किल वक्त में बंद होने जा रहे हैं, इन्हीं इदारों के मालकान हकीकी मानों में मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए गरीब बच्चों को कम फीस और बगैर फीस के पढ़ाते आ रहे हैं। अगर वो भी दूसरे माफिया तालीमी इदारों की तरह
ہزاروں روپے ماہانہ فیس وصول کر رہے ہوتے تو کبھی بھی شٹ ڈاؤن کی طرف نہ جاتے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے جلد از جلد باہر نکالے اور اس مشکل گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کو متحد رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔